السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ کل ڈیفینیٹلی کورٹ میں ہیئرنگ ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر جگہ حسب سابق، حسب روایت سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے لیے بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں سب کی دعائیں انشاءاللہ جاری اور ساری ہوں گی، اور آپ لوگوں کی انہی دعاؤں کے صدقے انشاءاللہ یقین واثق ہے کہ اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے گا۔ سی او صاحب سرخرو ہوں گے، سی او صاحب سرخرو ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہ 5 لاکھ خاندان انشاءاللہ یہ بھی سرخرو ہوں گے۔ اس وقت کل ایک واقعہ پیش آیا، میں آج اصل میں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ سارے دوستوں کو پتہ ہے کہ یوٹیوب اب اس وقت اللہ معافی دے سوشل میڈیا، چونکہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن ہے نہیں، جو جس کے دل میں آتا ہے، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ فلاسفر بھی ہے، وہ مفکر بھی ہے، وہ پروفیسر بھی ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ اور حیرت ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں ایک جرنلسٹ ہے اور ساتھ ان کے obviously انہوں نے چینل رکھے ہوئے ہیں اپنے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لائک متی اللہ جان صاحب ہیں، حامد میر ہیں، اور بہت سارے صحافی حضرات ہیں کہ جن کے یوٹیوب چینل ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی بہت بڑی ایک فین فالوئنگ ہے ورلڈ وائڈ۔ تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں، اور وہ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ اٹھ کے تو آ کے تو وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ پہلے مجھے نہیں آئیڈیا تھا، لیکن اب نانا کرتے ہوئے کو 20-25 کے لگ بھگ ایسے یوٹیوب چینلز ہیں کہ وہ آج دن تک ان کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ اپنی آواز میں انہوں نے کبھی بات نہیں کی، انہوں نے اپنی ویڈیو کبھی بھی نہیں بنائی، وہ صرف ڈفرینٹ گروپوں میں، مجھے نہیں پتا کہ ایڈمن حضرات سو رہے ہوتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر گروپ میں کسی نے اچھا کہا تو وہ بھی 2 منٹ میں ان کے یوٹیوب چینل پہ ہوگی، اور اگر کسی نے برا کہا تو وہ بھی ان کے یوٹیوب چینل پہ ہوگی، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اور اس حد تک جو نیگیٹیوٹی پھیلی، اور obviously یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جس کا رزق ہوتا ہے، جس کا روزگار ہوتا ہے، تو پھر اس کو غصہ ضرور آتا ہے کہ یار یہ ہمارے روزگار کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا اظہار ہمیشہ جو ہے وہ ایسا فیملی نے جو ہے وہ کیا ہے، برملا کیا ہے انہوں نے۔ کوئی بھی یوٹیوبر جب کوئی چیز شیئر کرتا ہے تو پھر اس کا ایک ریئیکشن بھی آتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات ہو تو اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ، کل پرسوں جو ایک چیز مانیٹر کی گئی، دیکھی گئی کہ ایک تو مس رپورٹنگ کی گئی، جو لاسٹ جو ہماری ڈیٹ تھی سپریم کورٹ میں، جس طریقے سے اس کی رپورٹنگ ہونی چاہیے تھی وہ رپورٹنگ نہیں کی گئی، ایک ہائپ کریٹ کیا گیا، اور تمام لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب میں نے اپنی ویڈیو شیئر کی اور اس میں حقائق بیان کیے اور بالکل ایکوریٹ وہ باتیں کی جو سپریم کورٹ کے اندر ہوئی، جو ڈسکس ہوئی، تو پھر لوگوں کو اس سے آگاہی ہوئی، اور پھر ایک ریئیکشن سامنے آیا، اور اس ریئیکشن سے یقیناً آپ تمام احباب بھی آگاہ ہیں کہ 2 لوگوں کی تصاویر شیئر کی گئی ڈیفرنٹ گروپس میں، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ۔ مقصد یہ کہ یہ ہوا تو کل مجھ سے رابطہ کیا گیا، اسلام آباد کے کچھ سینئر صحافی حضرات تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھ سے گلہ کیا، اور انہوں نے مجھ سے گلہ کیا۔ اسلام آباد کے ایک صحافی ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہوتے ہیں، یقیناً آپ ان کو بڑے عرصے سے دیکھ بھی رہے ہوں گے، طاہر نصیر، ان کے حوالے سے کہ ہی از جرنلسٹ اور
10-12 साल से वो जर्नलिज्म में हैं और ऐसा भी क्या हो रहा है। चूंकि मैं बेसिकली आपको पता है कि इस्लामाबाद से हूँ और मेरे आज के नहीं मेरे साल साल के रिलेशंस हैं, तो वो अहबाब जिन्होंने मुझे कॉल्स की वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं और डेफिनेटली ताहिर नसीर वो भी मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। उसकी रीज़न ये है कि उस शख्स ने मेरे लिए कभी भी कोई ना तो कोई बैड वर्ड्स यूज़ किए ना कोई इस किस्म की कोई बात की। जब भी उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैंने उनको रिस्पांस ज़रूर दिया। उन्होंने मेरा मौक़िफ़ जानना चाहा, मैंने उनको मौक़िफ़ दिया। अगर उनकी कॉल आई और मैं बिज़ी था और मैं जब भी फारिग हुआ तो मैंने उनको रिप्लाई ज़रूर किया कि आई एम सॉरी आई वाज बिज़ी। तो एक ताल्लुक था। एनी हाउ वो सीनियर सहाफ़ी हजरात की जब गिले शिकवे जब शुरू हुए, उन्होंने कहा जी ये अच्छा नहीं कर रहे आप लोग, तो मैंने फिर उनको बताया कि डोंट यू वरी, ताहिर नसीर भी मेरा भाई है और मेरे उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मेरी ताहिर नसीर साहब से गुफ्तगू हुई। ऑब्वियसली एक रिएक्शन था उनका। ये मेरे पीछे आपको बादलों की कड़कड़ाहट की आवाज आ रही होगी। मौसम बड़ा खुशगवार है, इस टाइम बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। और खैर, तो मैं बात कर रहा था कि मेरी ताहिर नसीर साहब से बात हुई, गुफ्तगू हुई। यकीनन गिला शिकवा तो था उनका। उन्होंने कहा कि जी आप देख लें राज साहब, मैंने हमेशा आपका बड़ा अदब एहतराम किया है और आप मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन अगर इस तरीके से होगा तो फिर चीजें किस तरफ जाएंगी। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि जो एक गिले शिकवे हो सकते थे दो लोगों के दरमियान जो होती हैं गिले, उन्होंने अपने गिले किए, मैंने अपने गिले किए। लेकिन आफरीन है उस शख्स की। मैंने उनको, मैं ये समझता हूं कि उस शख्स के अंदर बाकी यूट्यूबर्स की निस्बत, मैं कैटेगोरिकली कहूंगा, बाकी यूट्यूबर्स हैं एंड ही इज अ जर्नलिस्ट। उस शख्स के अंदर इंसानियत जिंदा है। नुकता क्या था, बहस हुई, हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने अपने गिले किए, फलाने मेरे लिए ऐसे किया, फलाने ऐसे कहा, जब मेरे साथ इस तरीके से होगा तो मैं इस तरीके से करूंगा। मैंने उनसे सिर्फ एक गुजारिश की कि मेरी बात को सिर्फ ठंडे दिलो दिमाग से सुने, समझें, सोचें। इस वक्त मैटर सब जुडिशियस है। यू कैन से कि वी आर इन फाइनल राउंड, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं और केस की नौयत को मैं समझता हूं इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह पाक हमें सुरखरू करेगा। लेकिन ये वो घड़ी है कि हर वो शख्स, सिर्फ ताहिर नसीर नहीं, हर वो शख्स जो एक नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करे, लोगों को मिसगाइड करे, कोई ऐसा काम कर दे कि जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता कोई सेटबैक होता है, तो ये 5 लाख खानदान बर्बाद हो सकते हैं। तो क्या उसके बाद जमीर माफ करेगा कि एक शख्स की दुश्मनी या चंद लोगों की दुश्मनी की वजह से? हमने क्या किया? तो उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया। उन्होंने कहा यस राय साहब आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात ये दुरुस्त है और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, मेरी नेक तमन्नाएं उन 5 लाख खानदानों के साथ हैं। खुदा ताला सबको महफूज रखे और मैं चाहूंगा कि ये खानदान जो है वो बर्बाद ना हो। इंशाल्लाह मैं अब किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा और किसी किस्म की कोई फर्दर मैं इस पे कोई बातचीत नहीं करूंगा। मैं जस्ट मॉनिटर करूंगा कि कोर्ट में क्या हो रहा है, केस किस तरफ जा रहा है। वो मेरा एक राइट है, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं उसकी ऑब्वियसली जो एक रिपोर्टिंग होगी वो बिल्कुल न्यूट्रल होके, जो एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग हुआ करती है, उनका जी वो मैं जरूर करूंगा। लेकिन ये आपके साथ वादा है कि चूंकि ये 5 लाख खानदानों का रिस्क है और मैं इंशाल्लाह अब आइंदा मोहतात रहूंगा। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा और मैं एसआर फैमिली को भी ये बात बावर कराना चाहूंगा कि भूल जाएं पास्ट में जो भी हुआ। एक शख्स ने इतनी बड़ी बात की
कम से कम मैं उस शख्स का शुक्रगुजार हूं, और कुछ टॉप लीडरशिप उनको भी इस हवाले से पता है, वो भी उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक चीज को रियलाइज किया और उन्होंने एक कमिटमेंट की। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो पहले दिन से मेरा एक मुद्दा है, अगर आप लोगों को याद हो तो मेरा एक फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था जिसमें मैंने बात ही ये की थी कि मैं सैफ रहमान खान न्याजी साहब के साथ जुड़ा ही इसलिए हूं कि पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए कोई लीगल अथॉरिटी बने। तो उस पे उन्होंने बगैर किसी, जिसे कहते हैं ना, सोचे समझे, उन्होंने एक ही बात की कि यस, आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मैं हाजिर हूं, जब जहां जिस वक्त जो आवाज उठानी होगी। इवन के मिनिस्टर्स की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो मैं वहां पे भी क्वेश्चन राइज करूंगा कि पाकिस्तान में कानून क्यों नहीं बन रहा है। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो उन्होंने अपनी वीडियो में भी बरबला कहा। मैं चाहूंगा कि आप दोस्त जरा वो भी सुन लें। रियाज साहब ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल किया जाए। मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग, रियाज साहब ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल किया जाए। मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल किया जाए, लेकिन उसकी लीगल होने के लिए कुछ जो शराइत है वो भी तो आप बताएं। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल करते हैं, भारत में लीगल है, बांग्लादेश में लीगल है, तो यहाँ पे अगर आप लीगल करवाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म पे कहेंगे मैं आपकी आवाज बनूंगा, जहां पे आप आवाज मारेंगे मैं उस पर लब्बैक करूंगा, लेकिन जो आप लीगल काम करेंगे मैं आपके साथ हूंगा। अगर आप जी, तो ये ताहिर नसीर साहब ने अपनी वीडियो में भी ये चीज शेयर की। मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूं, और मैं समझता हूं सिर्फ एसआर फैमिली नहीं, मुल्क में कानून बनाने के लिए अगर ताहिर नसीर साहब भी हमारी आवाज में आवाज मिलाते हैं और मुल्क में कोई कानून बनता है, तो फिर इंशाल्लाह वो भी उस टीम का हिस्सा होंगे। वो भी बड़े फख्र से कह सकेंगे कि मैं भी उस हरावल दस्ते में शामिल था जिसने पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए कवानीन बनाए। तो मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो पास्ट में हो गया सो हो गया। आज के बाद ताहिर नसीर साहब के साथ कोई, ना उनके दिल में कोई ऐसी बात है, ना हमारे दिल में कोई ऐसी बात है, और वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस बात पे कमिटमेंट की है। उन्होंने कहा कि जी, चूंकि 5 लाख खानदान हैं, मेरी ख्वाहिश है कि खुदा करे कि ये 5 लाख खानदान जो है वो सेव रहें, ये महफूज रहें, और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल मोहतात रहूंगा, और मेरी तरफ से अभी फर्दर मैं किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करूंगा। तो मैं वंस अगेन उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये तो एक थी सीरियस बात। अब थोड़ा सा साथ साथ जरा एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, एंजॉयमेंट भी होना चाहिए है। मैं कुछ, चूंकि कल मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि जब मुझे सीनियर सहाफियों ने जब राब्ता किया तो उन्होंने किसी दूसरे साहब का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ताहिर नसीर साहब का नाम लिया। एक और साहब भी आके बैठते हैं, मैं तो खैर उनको एंजॉय करता हूं। तो कल भी उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कोई पौना 1 घंटा उन्होंने चट किया है, और मैंने आज देखी थी, और कोई मेरे ख्याल में कोई 11 घंटों में कोई उनके कुछ 300 और 5 सिर्फ व्यूअर्स थे। लेकिन उनकी बातें बड़ी दिलचस्प होती हैं, क्योंकि वो जब टमक टोइयां मारते हैं ना, वो खुद पता नहीं होता। हालांकि डे टाइम में वो वीडियो बनाते हैं, चलो शाम में रात में बनाए तो एक अलग चीज है, लेकिन डे टाइम में भी उनको समझ नहीं आ रही होती कि मैं बोल क्या रहा हूँ। वो 2 मिनट में एक बात करते हैं और फिर उसके बाद क्या कर जाते हैं। मैं जरा कुछ चीजें जो है वो थोड़ा सा एक जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, कोई इसके अलावा जिसे कहते हैं ना और कोई ऐसी चीज नहीं है उसके अंदर। तो मैं जरा आपके वो गोश गुजार करना चाहूंगा, जरा थोड़ा सा जस्ट फॉर एंजॉयमेंट सिर्फ उसको सुने। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जैसा कि आप जानते हैं कि आप 6 लाख से ज्यादा लोगों के साथ B4U ने किया फ्रॉड। जी, जिसे कहते हैं ना, रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा हुई।
جو طنزیہ انداز میں کہتے تھے کہ جی لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اب ان کے دماغ پہ راجہ ریاض اتنا سوار ہو چکا ہے کہ انہوں نے بھی سیم وہی کا وہی سٹائل جو ہے وہ اپنا لیا ہے. ذرا آگے بھی سنیے گا حضرت کیا فرماتے ہیں. اس طریقے سے یہ کمپنی جو ہے وہ اب فراڈ کر چکی ہے اور یہ بند ہو چکی ہے. جی یہ حضرت فرما رہے ہیں یہ کمپنی فراڈ کر چکی ہے اور یہ بند ہو چکی ہے. آگے چل کے میں آپ کو سناؤں گا. انہوں نے کہنا یہ تو کمپنی ہے ہی نہیں. اینی ذرا انجوائے کریں جسٹ فار دا فن، نتھنگ ایلس. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک تو صاحب نے بات کی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے، جناب سب کو اس نے ریکویسٹ کی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے یار 6 لاکھ ممبر سے پوچھے کہ آپ نے بھی کروڑوں روپے فیس دی ہے ایک وکیل صاحب کو، اور اداروں کو میں نے کہا نا اداروں کے اندر کالی بیڑے موجود ہیں. آج بھی کہہ رہا ہوں، ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہر ادارے میں کالی بیڑے موجود ہوتی ہیں، اور وہ نیب میں بھی ہیں، وہ عدالتوں میں بھی جو آگے ٹکا ماری کرتے ہیں. آپ یہ کیسز موجود ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کو جسٹیفائی بھی ہو جائے گا. آپ چیک کریں نیب کے کتنے افسران ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، ایف آئی اے کے کتنے افسران ہیں اپنے اندر. تو کالی بیڑے اسی ادارے کے اندر تھی نا جو پکڑے جاتے ہیں. جی جناب، اب ان حضرت کو شاید یہ بخار چڑھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے، یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار اس کیس کے اندر تو کچھ ہے نہیں. سیف الرحمان خان نیازی تو جو ہے نا وہ انشاءاللہ سرخرو ہو جائے گا. اب یہ صبح دوپہر شام رات وہ اداروں کو چھوڑ دیں، وہ اعلیٰ عدلیہ کو بھی یہ شخص نہیں بخشتا ہے. کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لیگل ہونا چاہیے. دیکھیں بہت سی چیزیں دیکھ کے اسٹیٹ ہی فیصلہ کرتی ہے. اس طرح کے جو فراڈیے مکار ہوتے ہیں وہ تو اب تک اس ملک کو بیچ چکے ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر رہتے تو ادارے بڑے دیکھ سن کر کوئی بھی چیز لیگل یا انلیگل کرتے ہیں. اس طرح کے مداری لوگوں کے سامنے جو منڈیوں میں جا کے تو جو چورن بیچنے والے ہیں ان کی باتیں نہیں سنا کرتے. جی جناب، اب آپ خود اندازہ کر لیں ایک شخص جو نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین طاہر نصیر اینڈ دس گائے؟ دیکھیے طاہر نصیر کو ایک بات سمجھ میں آئی، اس نے لبیک کہا، اس نے سرے عام کہا، اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن وہ ایک شخص کی دشمنی میں وہ کس کو کہہ رہا ہے، وہ کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ نیٹ ورکروں کو گالیاں دے رہا ہے، اور پھر نیٹ ورکروں کا ہی لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. بہرحال کنفیوز پرسنالٹی ہے. اور یہ ذرا آگے بھی سنتے جائیے گا، اس کے ذرا کرتب ذرا دیکھیے گا، اس کی کلا بازیاں ذرا دیکھیے گا. دوستی یہ ہوتی ہے دشمنی. یہ جو کر رہا ہے وہ دشمنی کر رہا ہے، چھوڑا گھونپ رہا ہے. یہ کہے کہ جناب تمام لیڈرز جناب اس کمپنی کے انہوں نے پیسہ کھایا ہوا ہے، ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں. سیف الرحمان نیازی اکیلا نہیں ہے. جی جناب، جی جناب، تو یہ آپ نے سنا حضرت اس میں کیا فرما رہے ہیں، یہ ذرا ایک دفعہ پھر غور سے سنیے گا. یہ دوستی یہ ہوتی ہے دشمنی. یہ جو کر رہا ہے وہ دشمنی کر رہا ہے، چھوڑا گھونپ رہا ہے. یہ کہے کہ جناب تمام لیڈرز جناب اس کمپنی کے انہوں نے پیسہ کھایا ہوا ہے، ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں. سیف الرحمان جی، اب ادھر حضرت کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ راجہ ریاض جو ہے وہ لیڈروں کے خلاف کھڑا ہو، اور وہ یہ اس نے سیف الرحمان خان نیازی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے، اور وہ اس کو کہنا چاہیے کہ یہ لیڈرز کھا گئے ہیں، یہ لیڈرز یہ کر گئے ہیں، یہ لیڈرز وہ کر گئے ہیں. وہ سیف الرحمان کا ساتھی نہیں ہے. اور اب ذرا آگے سنیے گا وہ مزید آگے کیا کلا بازی کھا رہے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ شاید واقعی راجہ ریاض جو ہے نا وہ کوئی واقعی مرد کا بچہ ہے، وہ کھڑا ہوگا سیف الرحمان نیازی کے ساتھ آخری ٹائم کا ہے، اور واقعی کوئی، اور اس نے دوسرے لیڈرز کو بھی نیچے دکھانے کی کوشش کی ہے. دوسرے لیڈرز کو بھی نیچے دکھانے کی کوشش کی ہے. لیڈرز تو جناب سیف الرحمان نیازی کا ساتھ نہیں دیتے. اور جی جناب، ہم سمجھتے تھے کہ شاید واقعی راجہ ریاض جو ہے نا جی کچھ سمجھ آئیے کوئی اس شخص کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ ذرا مزید آگے بھی ذرا سنتے جائیے گا. ہم سمجھتے تھے کہ شاید واقعی کہ ڈائریکٹ آپ اگر اس لائن میں ہیں اور آپ نے اس کے کہنے پہ پیسے دیے تو پھر تو آپ کو راجہ ریاض کے خلاف ہی دینا پڑے گا. اس لیے نہ کسی کی ساتھ نہ کیجیے، وہ تو ہم بھی نہیں آپ کو کہیں گے، لیکن یہ بھاگ رہے آپ. جی سنا آپ نے، شکر ہے برخوردار کو قانون کی سمجھ بھی آ گئی ہے.
फिर जरा सुनिएगा, क्योंकि इसने कल फिर पलटा खा जाना है इस बात से, जरा गौर से सुनिएगा। राजा रियाज के डायरेक्ट आप अगर उस लाइन में है और आपने उसके कहने पे पैसे दिए तो फिर तो आपको राजा रियाज के खिलाफ ही देना पड़ेगा। इसलिए नाहक किसी की साथ ना कीजिए, वो तो हम भी नहीं आपको कहेंगे, लेकिन ये भाग रहे आप। जी जनाब, कल इंशाल्लाह यकीन रखिएगा ये फिर मुकरेगा और ये फिर कहेगा राजा रियाज के खिलाफ ही आपने एप्लीकेशन देनी है। अब जरा एक और आगे भी सुनिएगा। में आप सैफर रहमान नियाज़ी को क्या साबित नहीं करना चाहते आप? जी, एक तरफ से वो कहता है मैंने सैफर रहमान खान नियाज़ी की पीठ में छुरा घोंप दिया है, उधर से वो कहता है तौबा नौजुबिल्ला। पता नहीं आप सैफर रहमान नियाज़ी को क्या साबित करना चाह रहे हैं। मैं क्या कहूँ इस पर हरदार को। मैं सिर्फ ये है कि जब बोरियत होती है तो चलो अब ये है कि बंदा चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेता है। आगे भी सुनिएगा। पहली बात है राजा रियाज की कंपनी नहीं है, मैंने आपको 10 दफा कहा, ये आपने फ्रॉड। जी आपने सुन लिया, एक दफा जरा फिर सुनिएगा ये हजरत क्या फरमा रहे हैं। स्टार्ट में उन्होंने क्या कहा, कंपनी, जो मैंने आपको पहला मैसेज सुनाया था। अब यहाँ पे ये क्या पलटा खा रहे हैं, जरा वो भी सुन ले। मुलाजिम है जो कंपनी एम्प्लॉइज है। पहली बात है राजा रियाज की कंपनी नहीं है, मैंने आपको 10 दफा कहा, ये आपने फ्रॉड। अब इस बरखुरदार से कोई ये सिर्फ इतनी बात पूछ ले कि जितने लंबे लंबे इस शख्स ने प्रोग्राम किए हुए हैं कि सैफर रहमान खान नियाज़ी की 18 कंपनियों को 4 अरब रुपए के जो है वो SECP ने फाइन कर दिए। मैं इसकी किस बात पे यकीन करूं? आज वो कहता है ये तो कंपनी है ही नहीं, कंपनी ही नहीं है भाई। वो फिर मेरा ख्याल है सैफर रहमान के सालों की कंपनियां थी जिनको जो है वो 4 अरब रुपए के फाइन हो गए। तो एनी होप, अब ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता, ये जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की। डिफरेंस आपने देख लिया दोनों का मैं डिफरेंस जो है आपको एक दफा फिर जिसे कहते हैं ना, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा सुने कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कवानीन बनाने के लिए ये हजरत क्या फरमा रहे हैं और ताहिर नसीर साहब क्या फरमा रहे हैं। इसलिए इन मदारियों की, इन फराडियों की बातों में आइए। तो ये दोस्ती कि नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल होना चाहिए। देखिए बहुत सी चीजें देख के स्टेट ही फैसला करती है। इस तरह के जो फ्राडी मकार होते हैं वो तो अब तक इस मुल्क को देख चुके होते हैं, अगर इनके ऊपर रहते तो इदारे बड़े देख सुनकर कोई भी चीज लीगल या इलीगल करते हैं। इस तरह के मदारी लोगों के सामने जो मंडियों में जाके तो जो जी इनका नजरिया ये है कि इदारे जो है ना वो शक्ल देख के कानून बनाएंगे, ठीक है ना। और मैं क्या कहूँ, एक शख्स की दुश्मनी में इस हद तक कि उसको ये ख्याल नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं फिर रिपीट करूंगा कि ताहिर नसीर ने क्या कहा। राजा रियाज साहब ने कहा जी नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल किया जाए। मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल किया जाए, लेकिन उसकी लीगल होने के लिए कुछ जो शराइत है वो भी तो आप बताएं। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लीगल करते हैं, भारत में लीगल है, बांग्लादेश में लीगल है, तो यहाँ पे अगर आप लीगल करवाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म पे कहेंगे मैं आपकी आवाज बनूंगा, जहां पे आप आवाज मारेंगे मैं उस पर लब्बैक करूंगा। लेकिन जी जनाब, आखिर में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, वो कहते हैं ना कि दुआ मांगनी चाहिए रब से कि जो दुश्मन हो ना वो नस्ली हो, वो खानदानी हो। रीजन कि कोई भी शख्स, वो मैं हूं, वो आप हैं, जो खानदानी लोग होते हैं ना, वो बड़े से बड़ा दुश्मन भी होगा ना तो उसमें वो किसी की माँ, बहन, बेटी की तस्वीरें या उसकी कोई इस तरीके की चीज, इस तरीके की, वो सिर्फ जहां की वो पैदावार होते हैं ना, वो सिर्फ अपनी असलियत पब्लिक को दिखा रहे होते हैं और पब्लिक को फौरन समझ में आ जाती है कि यार ये किस हद तक गलीज और घटिया तरीन दुश्मन है। तो दुआ करें कि रब ताला अगर किसी को दुश्मन भी दे तो वो खानदानी दे।
میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ کورٹ میں ڈیٹ ہے. انشاءاللہ مجھے یقین واثق ہے کہ لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز یہ 5 لاکھ خاندان اور ہمارے CEO سیف الرحمان خان نیازی صاحب انشاءاللہ اللہ پاک ان کو سرخرو کرے گا. تھینک یو ویری مچ.